This call is now being recorded. Okay. So, in the last class, we were discussing about different operations used in structured query language. Okay, we already know the syntax of data definition language, data manipulation language, and data query language. Okay, now we need to know some of the operations that are used in SQL query. Okay, so we discussed SQL like clause. SQL like clause is used to compare a value to its similar values and by using the wildcard operators. Which all wildcard operators we are using in like clause? We use two wildcard operators, that is percentage sign and underscore sign. Percentage sign is for 0, 1 or multiple characters and underscore for a single characters. Okay. ഒന്നുകൂടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. Okay, thank you. So SQL like clause, and SQL like clause is used to compare a value to similar values, and we use percentage operator and underscore operator. Like these like clause are used along with the select statement. Select from table name where column like some particular pattern and percentage sign, which means all the pattern which start with this pattern will be displayed. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയില്ല, ആ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആ കോളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. Okay, that is the purpose of this wildcard operator. We can place this percentage sign in the end, in the beginning, or both in the beginning and end. Okay, in the same way we can use the underscore sign also. Underscore sign is used for a single character, where the percentage sign is used for multiple characters. Okay, so that is the concept of SQL like clause. Okay, I hope that concept is clear, that we already discussed yesterday. Next one is SQL order by clause. SQL order by clause is used to sort the data in ascending or descending order. Okay, we are retrieving data from the database. Okay, now we can display this database either in the ascending or descending order. For this purpose, we use order by clause. ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസിനെയാണ് SQL ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടു സോർട്ട് ദ ഡാറ്റ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇഫ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, so we can place either ascending or descending order. By default it will be in the ascending order. Okay, we can also sort the data in descending order also. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് ഓഫ് ദിസ് ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ്? സെലക്ട്, കോളം ലിസ്റ്റ്, ഫ്രം, ടേബിൾ, വേർ കണ്ടീഷൻ, ഇത്രയും നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Then if we want to order in a particular or based on a particular column, we have to place like this: order by column 1, column 2, etc. up to column n, ASC or DESC. ASC means ascending order, DESC means descending order. Okay, നമ്മൾ order by clause വെച്ചു, ഇവിടെ
DESU വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ASC, മീൻസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡറിൽ കിട്ടുള്ളൂ, ഐദർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഇൻ ഡിസെൻഡിങ്. ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് വെച്ചു, ഇവിടെ നമുക്ക് ASC ഓർ DESC എന്ന് വെക്കാം. ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ASC ഓർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് DESC ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് before the semicolon. Okay, so this is the syntax of SQL order by clause. Once again, select statement from table name where condition. So ഇത്രയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിന് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് വി യൂസ് ദ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് മോർ ദൻ വൺ കോളം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോർ ദൻ വൺ കോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മോർ ദൻ വൺ കോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിൻടാക്സ്. സെലക്ട് ഫ്രം ടേബിൾ വെയർ, ഇത്ര വരെ കോമൺ. അതിനുശേഷം സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ബൈ കോളം 1, കോളം 2, എക്സെട്ര അപ് ടു കോളം n. Then we can place ASC or DESC. ASC means ascending order, DESC means descending order. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് വെക്കുന്നത്. ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ASC or ascending order. Okay. For example, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ടേബിൾ. Okay. In this student table, I want to sort the students according to their name. നെയിമിൻ്റെ ബേസിൽ എനിക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ നെയിമിൻ്റെ ബേസിലല്ല നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്, നെയിമിൻ്റെ പേരിലല്ല ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് ഇരിക്കുക. സോ എനിക്കിത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ്. ഈ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന SQL ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, and we can use ASC or DESC. If we use DESC, it will show the result in the descending order. ASC ആണെങ്കിൽ ascending order. ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ascending order ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, hope it is clear. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So consider a table, and this table consists of ID, name, age, address, and salary. Okay. ID from 1 to 7 means 7 people are there in this table, and each person is having a name, age, address, and salary. Okay, now I want to display the result based on the name sorting order. Name in the ascending order ൽ display ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു query നോക്കാം. query എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Select staff from customers order by name, salary. Suppose initially salary ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ നെയിം എന്ന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ നെയിം. സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കുന്നു. ദെൻ ഓർഡർ ബൈ നെയിം. ഓർഡർ ബൈ നെയിം മീൻസ് ഹിയർ യു സി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വറി. ആക്ച്വലി ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഈ നെയിംസിനെ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. CH, K, then M, then R. ഓക്കെ, ഓർഡർ ബൈ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നെയിമിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അത് ഓക്കെ ആണോ? സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ നെയിം. ഇവിടെ ഒരു സാലറി കൂടി ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. തൽക്കാലം ഇപ്പം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ നെയിം എന്നുള്ള SQL query കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് സീ ദ റിസൾട്ട്. ഹിയർ ദ ഡാറ്റ ഓർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ് ടേബിൾ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് നെയിം ഓർ ഇൻ ദ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ? ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നൗ വി ക്യാൻ പ്ലേസ് മോർ ദൻ വൺ കോളം ഇൻ ദ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ്. അതെന്തിനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നൗ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ്. സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ നെയിം, സാലറി. In this case, how this will be sorted? This will be sorted in the same way.
അതായത് നെയിമിന്റെ ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും സോർട്ട് ചെയ്യുക. നെയിമിന് തന്നെയായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും സോർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കോളം? സാലറിയുടെ ആവശ്യം എന്താ? സപ്പോസ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ 2 പേഴ്സൺ ആർ ഹാവിങ് സെയിം നെയിം, രണ്ടാൾക്ക് സെയിം നെയിം ഉണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് those name will be sorted based on the ascending order of the salary. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളം നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ നെയിം കൊമ സാലറി. ഫസ്റ്റത്തെ കോളത്തിന്റെ, ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിന്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും സോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ബട്ട് രണ്ടാൾക്ക് സെയിം പേരുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക. ഈ ടേബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇല്ല. ഇൻ കേസ് രണ്ടാൾക്ക് സെയിം പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സാലറിയുടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലായിരിക്കും. ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ യൂസ് മോർ ദൻ വൺ കോളം ഇൻ ദ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോർട്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം എ ടേബിൾ. ടേബിളിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then we can place more than one column in the order by part. First കോളത്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും സോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. If the first column is having same value, then based on the second column that will be sorted. Clear? This is about order by clause. Okay, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. How to sort the details in descending order. Select star from customers order by name. Here we are placing only single attribute, space DESC. DESC means descending order. Now the result will be showing like this. First Ramesh, then M, then K, then H, then C. That means the descending order of the alphabetic. Alphabetinde descending order ലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Alphabetic order descending order. Okay, so this is the usage of order by clause. ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂസ് എടുക്കാം. എടുത്തതിന് ശേഷം സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന SQL ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓർഡർ ബൈ. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിമെമ്പർ വൺ മോർ തിങ്, വി ക്യാൻ പ്ലേസ് മോർ ദൻ വൺ കോളം ഇൻ ദ ഓർഡർ ബൈ പാർട്ട്. ദ value will be sorted based on the first column, but if the first column is having same value, then based on the second column only those column will be sorted. Okay, so this is about order by clause, and by default it will be in ascending order. If we want to place that in descending order, we have to put DESC at the last. Okay, so this is about SQL order by clause. Somewhat simple. Okay, next one is SQL group by clause. SQL group by clause. Okay, so SQL group by clause is used in collaboration with the select statement to arrange the identical data into group. ഇതും നമ്മൾ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ്? ടു അറേഞ്ച് ദ ഐഡന്റിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻടു ഗ്രൂപ്പ്. ഒരേപോലെയുള്ള ഡാറ്റയെ ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ SQL group by clause is used in collaboration with the select statement. Okay, and it is used to arrange the identical data into groups. Okay, and if we are using order by clause also along with this, then this group by clause coming after the where clause and before the order by clause. Let's see the syntax. Okay, so just see the syntax. Select column 1, column 2 from table 9 where condition. Up to this is common. Then group by, then order by, which means നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ മാത്രം ഒരു ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഓർഡർ ബൈയും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എപ്പോഴും ഓർഡർ ബൈക്ക് മുന്നെയാണ് വരിക, വേറിന് ശേഷവുമായിട്ടാണ് വരിക. എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അതിന് മുന്നേ സിൻടാക്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സെലക്ട് ഫ്രം ടേബിൾ 9 വെയർ കണ്ടീഷൻ, ഇത്ര വരെ എല്ലാം കോമൺ ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഐറ്റത്തിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും.
ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിൻടാക്സ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. വേർ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ആൻഡ് നമ്മൾ ഓർഡർ ബൈ കൂടി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ബൈക്ക് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ വരിക. ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഓർഡർ ബൈ. ഈ സിൻടാക്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരേപോലെയുള്ള ഐറ്റത്തിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഒരേ പേരുള്ള രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെക്കുക. ഒറ്റ റിസൾട്ട് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Consider this table, first table, the top table. This is the same table that we discussed. It has ID, name, age, address, and seller. Okay. Now, just see this query. Select name, comma, sum of salary from customers group by name. Here, this sum of salary means it's an aggregate function. എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു 2-3 ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം, ഏവറേജ്, മിനിമം, മാക്സിമം ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതായത് സമ്മ് കാണാനൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡാറ്റാബേസിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സം. സോ ഇൻ ദിസ് ക്വറി സെലക്ട് നെയിം, കൊമ, സം ഓഫ് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ നെയിം. നെയിമിൻ്റെ രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ നെയിം ആൻഡ് സം ഓഫ് സാലറി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കുക. ഈ ടേബിളിൽ 7 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ 7 ആൾക്കാർക്ക് കോമൺ നെയിം ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Is there any common name? ഇല്ലേ? 4ഉം 1-ാമത്തെയും ചൈത്താലി. അതെ, ബട്ട് നെയിം വ്യത്യാസമല്ലേ? നെയിം ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? ഇൻ ദിസ് കേസ് അഭിനവ്, കോമൺ നെയിം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിവേസ് ഈ ഒരു അഭിനവ് ഇതിൽ കോമൺ നെയിം ഇല്ലല്ലോ. 1ഉം 4ഉം 4 ഒരു വേറെ പേരല്ലേ ഉള്ളത്? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വാല്യൂസും ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ബൈൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് യൂസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കൺസിഡർ ദിസ് ടേബിൾ. ദർ ആർ 2 പേഴ്സൺ വിത്ത് സെയിം നെയിം. രമേശ് എന്ന പേരുള്ള 2 ആളുണ്ട്, കൗശിക് എന്ന പേരുള്ള 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് നെയിം, കൊമ, സം ഓഫ് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ നെയിം. ഹിയർ വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദിസ് വിത്ത് ദ നെയിം. നെയിം വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ എന്താണ് റിസൾട്ട് വരിക നോക്കാം. ഇവിടെ 7 ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ റിസൾട്ട് സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് 5 ആൾക്കാരുടെ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സെലക്ട് നെയിം, കൊമ, സം ഓഫ് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ നെയിം എന്നുള്ളതിൽ 5 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം 2 രമേശ് ആൻഡ് 2 കൗശിക്. ബട്ട് സി സം ഓഫ് സാലറി, ഇവരുടെ സാലറി സം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒന്നിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. രമേശ് എന്ന പേരുള്ള ആൾക്കാരുടെ സാലറി ഒന്നിച്ചിട്ട് സം ചെയ്ത് കാണിക്കും. കൗശിക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സാലറി ഒന്നിച്ച് സം ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Ramesh, first person is having 2,000 salary, second person is having 1,500. So in the result set, the result will be 3,500. See, Ramesh is having a sum of salary of 3,500. Here we are grouping the names. Names in a group 8 ആണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. And Kaushik, the first person is having 2,000 salary and the second person is having 6,500 salary.
So the result set will be having 8,500. See, Kaushik is having 8,500 because we are grouping the name. ഒരേപോലെയുള്ള നെയിമിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിന്റെ വർക്ക്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഓർഡർ ബൈ കൂടി ഈ കൊറിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബൈക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഓർഡർ ബൈ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്നുള്ളത്? ഓർഡർ ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ ബൈ? Okay, so group by is for, first of all, order by is for sorting the data in ascending or descending order. Second one, group by is for arrange the identical data into groups. Yes, okay. So identical data group ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് group by clause യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And syntax is like this: we can use group by alone, but if we are using order by also, then group by will come before the order by and after the workflow. അതായത് വേറെന്റെയും ഓർഡർ ബൈന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ബൈ വരിക, അതിനുശേഷമാണ് ഓർഡർ ബൈ വരിക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് SQL ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് SQL distinct keyword. SQL distinct keyword പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒറ്റയൊന്ന് മാത്രം എടുക്കുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കുക. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് വി യൂസ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കീവേഡ്. ഇതും സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ക്വറി ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഒരു വാല്യൂ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിന് ഏത് രീതിയിൽ, ആക്ച്വലി ഈ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസും ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കീവേഡൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ്ങോ ഡിസെൻഡിങ്ങിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള നെയിംസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണിത്. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ, ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ക്വറി ലാംഗ്വേജിന്റെ കൂടിയായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ക്വറി ലാംഗ്വേജിന്റെ കൂടെ, അതായത് സെലക്ടിന്റെ കൂടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, so we use this thing along with the data query language in most of the time, that is along with the select statement. Okay, so SQL distinct keyword ഇതും നമ്മൾ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That means used to fetch only those unique records instead of fetching duplicates records. ഇനി ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സെലക്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ടിന് ശേഷമാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കൊടുക്കുക, വേറിന് ശേഷമല്ല. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ബൈ, ഓർഡർ ബൈ ഒക്കെ വേർ കണ്ടീഷന് ശേഷമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ലൈക്ക് ക്ലോസ് പോലും വേർ കണ്ടീഷന് ശേഷമാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ വേർ കണ്ടീഷന്റെ കൂടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹിയർ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കീവേഡ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അലോങ് വിത്ത് ദ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് columns, column 1, column 2, etc. up to column n from table where condition. സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? സെലക്ട് column 1, column 2, etc. column n from table 9 where condition ആയിരുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we place the distinct keyword just after the select statement. ഓക്കെ, ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും. കൺസിഡർ ദിസ് ടേബിൾ. The same table, ID, name, age, address and salary. Okay, 7 persons are there. Suppose നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് query ചെയ്യുന്നത്: select salary from customers order by the salary. ഈ queryന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ? സെലക്ട് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ സാലറി. സെലക്ട് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ സാലറി. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് സെറ്റിൽ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടാവും?
യെസ്, സാലറിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണോ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണോ ഉണ്ടാവുക? എക്സാക്ട്ലി സാലറിയുടെ ഓർഡറിലാണ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, ഓർഡർ ബൈയുടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. സോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ അസെൻഡിങ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഓക്കെ, സോ അത് ഓക്കെ. ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൽ മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടാവും? ആക്ച്വലി അവർ ആക്ച്വൽ ടേബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 2 3 4 5 കോളംസ്. ഈ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോളം ഉണ്ടാവും? ഒരു കോളല്ലേ? യെസ്, ഒറ്റ കോളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം സെലക്ടിങ് വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സാലറി ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി. സോ ഒറ്റയൊരു കോളം മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ കാണുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വിച്ച് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി 1500 വിൽ ബി ദർ, 2000 will be there, 2000 will be there. Yeah, means in that increasing order the data will be shown. Okay, 1500, 2000. അവിടെ രണ്ട് 2000 ഉണ്ട്. മീൻസ് രമേശ് ആൻഡ് കൗശിക് ഈസ് ഹാവിങ് 2000 സാലറി. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം 2000 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ നോർമൽ ക്വറി ഈസ് നോട്ട് എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ്. ബട്ട് നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്? സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയീസ് വാങ്ങുന്ന സാലറി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സാലറി മാത്രം, അല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തരും എത്ര വാങ്ങുന്നു എന്ന് അറിയണ്ട. ആ കേസിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീറൈറ്റ് ദിസ് ക്വറി ലൈക്ക് ദിസ്: സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ സാലറി. നേരത്തെ അതേ ക്വറിയാണ്, ആകെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡ് വെച്ചു. സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ ദ സാലറി. സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയൊരു കോളം തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. ബട്ട് സീ ദ റിസൾട്ട്, ഇവിടെ ഒറ്റയൊരു 2000 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കീവേഡ്. Okay, it is used to eliminate the duplicate values. Clear? Distinct keyword duplicate values na ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. നോർമൽ കേസിൽ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ കൂടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and where we place the distinct keyword just after the select statement. Select distinct, then എത്ര കോളം നമുക്ക് വെക്കണോ അത്രയും കോളംസ് വെക്കാം. ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം, വേർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർ കണ്ടീഷൻ, ഓർഡർ ബൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ബൈ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the situation. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റിയപ്പോൾ സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ സാലറി ആയപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 2000 ഒറ്റ 2000 മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും. Okay, so this is the purpose of distinct keyword. അതും സിൻടാക്സ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. Okay, so these are the different operations. Now we want to discuss different operations from set theory. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിൽ സെറ്റ് തിയറി എന്നുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെയിം കാര്യം നമുക്ക് SQL ക്വറിയിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാമല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് SQL ക്വറിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വിച്ച് മീൻസ് കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ SQL? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യൂണിയൻ, യൂണിയൻ ഓൾ, ഇന്റർസെക്റ്റ്, എക്സെപ്റ്റ് ഓർ മൈനസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ്. എക്സെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ വി യൂസ് ദിസ് അലോങ് വിത്ത് ദ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. രണ്ട് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇടയിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടേബിളിന്റെയും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിന്റെയും. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു SQL ഓപ്പറേഷൻസ് ഫ്രം സെറ്റ് തിയറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ്? നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ആൾജിബ്രയിൽ പഠിച്ച സെയിം ഓപ്പറേഷൻ, യൂണിയൻ, യൂണിയനോ, ഇന്റർസെക്റ്റ്. Except means set difference. Here we use the term or keyword except for set difference. Okay, and രണ്ട് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇടയിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ?
ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ. എന്തായിരുന്നു യൂണിയൻ ആക്ച്വലി? വാട്ട് ഈസ് യൂണിയൻ? യൂണിയൻ നമ്മൾ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്ര പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എല്ലാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടിനെയും ഒന്നിച്ചാക്കുന്നു. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ദെൻ യെസ്, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് റൂൾസും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? യെസ്, ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. എക്സാക്ട്ലി. ദെൻ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. വാട്ട് വാസ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ? ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യൂണിയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. യൂണിയൻ അല്ല, ഏത് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സെപ്റ്റ് യൂണിയൻ ഓൾ. യൂണിയൻ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മളൊരു കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു കോമ്പാറ്റബിൾ? സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഡൊമെയിൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഈ കേസിലും ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ടേബിളിനെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ടൈപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, എണ്ണവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റോ. നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ദീസ് ആർ ദ ടു ടേബിൾസ്, ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ. ഒന്നാമത്തെ പേര് ഫസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിന്റെ പേര് സെക്കൻഡ് എന്നാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ID and name, second also contain ID and name. Here ID 1 2, here ID 2 3. 1 Abhi, 2 Adam. Second table also repeating the same, 2 Adam, 3 Chester. So നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് യൂണിയൻ ഈസ് ദ കീവേഡ്. യൂണിയൻ. സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് SQL ക്വറി എഴുതുക. യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ SQL ക്വറി. സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് മീൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഫുൾ ഡാറ്റ എടുക്കുക, യൂണിയൻ അതിനെ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ എടുത്ത് അതുമായിട്ട് യൂണിയൻ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഇടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ രണ്ട് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇടയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഡിഫറൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ യൂണിയൻ ദ കീവേഡ് ഈസ് UNION യൂണിയൻ. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? റിസൾട്ട് ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും? ആ റിസൾട്ട് ടേബിൾ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടാവും? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 കോളം. എക്സാക്ട്ലി 2 കോളംസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? 1 Abhi, യെസ്, 2 Adam, 3 Chester. 3 Chester. എക്സാക്ട്ലി അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഈ രണ്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള റൂൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം ID അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. ഇത് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേർകെയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ യൂണിയൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ദ കോമൺ വാല്യൂ. ആദം എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. So this will be the output of this query. Select star from first, union select star from second. First second എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ടേബിളിന്റെ പേരാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ. അതും സിമ്പിൾ ആണ്. യൂണിയൻ ഓൾ. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു യൂണിയൻ ഓൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂണിയൻ ഓളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? യൂണിയൻ ഓൾ അല്ല, നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച ടേം എന്തായിരുന്നു?
ഫുൾ ഔട്ടർ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേം മറ്റോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കളയൂല. യെസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കളയില്ല. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്ര പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഔട്ടർ ജോയിന് ശേഷം ഒരു ടേമും കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ ജോയിൻ എന്നുള്ള ഫുൾ യൂണിയൻ, ഫുൾ ഔട്ടർ യൂണിയൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കളയില്ല. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി യൂസ് യൂണിയൻ ഓൾ കീവേഡ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കളയില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ടു ടേബിൾസ്, സെയിം ടേബിൾ തന്നെ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ. നമ്മൾ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. യൂണിയൻ ഓൾ ക്വറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക: സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഫസ്റ്റ്, യൂണിയൻ സ്പേസ് ഓൾ, ദെൻ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സെക്കൻഡ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, അതായത് രണ്ട് ആദവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. യൂണിയൻ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ആൻഡ് ഫോർ യൂണിയൻ ഓൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എലിമിനേറ്റ്. ID പക്ഷെ പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കൂലേ? അത് ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. കാരണം പ്രൈമറി കീ ഒരിക്കലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കില്ല. ആണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കേസിൽ ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആണ് എങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും. ഐ ഡി ഈസ് പ്രൈമറി കീ ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കണ്ടെയ്ൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ കേസിൽ ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കില്ല, മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ. ജസ്റ്റ് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇറർ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ അഭിനവ്? ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിചാരിക്കുക. ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതൊരു ഇറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. യൂണിയൻ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും എടുക്കാം. ഒരു അവർ കൂടി ഇന്നുണ്ട്, 4th അവർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഓക്കെ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ സി വി, അഖിൽ കെ, അമൽ, അമിന, അനീന, അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അനുജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അരുന്ധത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, റംഷാദ, ഹൃദുൽ, ജരീഷ്, അബ്സൻ, ഖദീജ, ലിഖിത്, ലിയാന, ഖദീജ, മിഥുൻ മോഹൻ, നാസിഫ്, റാസി, മിൻഹജ്, ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, നിഹാൽ, സാലി, ഷഫി, നബീൽ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദിയ, നോഹ, പ്രിൻസ്, ഋഷികേശ്, ഋഷ്വിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫിൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സേജൽ, സെൽവിൻ, ഷബിൻ, സിഷജ്, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി,
വിഷ്ണു വൈഷ്ണ യാദവ്, അനീഷ് അമൽ. അനീഷ് അമൽ. അനീഷ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഒരവർ കൂടി ഉണ്ട്. ആ അവറിൽ ബാക്കിയുള്ള എടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കുക, അന്നേരം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ പ്രസന്റ് ആണ്. ഹലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ അനീഷ്. ഞാനൊരു